के जो है मुख्य प्रचारक के रूप में हमारा बीच में जो आया है प्रभु के दास वर्गीस मैथ्यू सर है। वर्गीस मैथ्यू सर जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक इंजीनियर के रूप में जो है पहले काम कर रहा था, और साथ ही साथ उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत काम किया हुआ एक व्यक्ति है। और हमारा चर्च में भी एक बीच में जो है हमारे पास जब नहीं था उस वक्त में उन्होंने आके वहां पे पास के रूम में मतलब वहां पे अगुवाई करने में परमेश्वर ने उसको भी सहायता किया। और हमारा बीच में 2 बार जो आया जोएल, जोएल को आप लोग याद होगा, जोएल का पिता है। और खुशी की बात है सर, वी आर वेरी मच ग्रेटफुल दैट you came in our midst, and it's a joy and privilege that you are here. We are so much happy to hear from you. परमेश्वर आपको सहायता करे, परमेश्वर की नाम को स्तुति हो और महिमा हो कि आज के दिन में आपका जो है आपसे हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनना चाहता है और सीखना चाहता है। और over to Varghese Matthew sir. സാറിന്റെ ഓഡിയോ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സാർ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്. യാ, പ്രഭു സഹായത കരെ. सब लोग मिलके प्रेज द लॉर्ड बोलिए. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. പ്രത്യേക പാസ്റ്റർ ജീൻ അതുപോലെ തന്റെ ഫാമിലി അവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു നാമത്തിൽ വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. कलीसिया के हर एक जो है सदस्यों को, पास्टर जीन और उनके परिवार सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैंने अभिवादन करता हूँ. എന്റെ വൈഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, പ്രത്യേക വന്ദനം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. मेरा पत्नी भी जो है बगल में है, आपको विशेष करके वंदना करता हूँ. നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയാം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം 15 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു. 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसका 15 से लेकर 19 पद तक आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे. लूका सुसमाचार 12 अध्याय उसका 15 से लेकर 19 पद तक. हिंदी में वाइके. ओके ओके, हिंदी वाइचो. ओके. और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है. उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई. तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां पे अपनी उपज इत्यादि रखूं. और उसने कहा, मैं ये कहूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां पे अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, छीन कर खा पी सुख से रह. 20 വായിക്കണ്ടല്ലോ. വേണ്ട. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇവിടെ വലിയ ഒരു പുരുഷാരം, തമ്മിൽ ചവിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയൊരു പുരുഷാരം അവിടെ കൂടി വന്നിരുന്നു എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത്. റഫറൻസ് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഞാൻ വായിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ തെറ്റാ. 12-ന്റെ 15 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. എന്റെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പുരുഷാരം लूकोस आना. ओके 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 ओके, समझ गए. तो एक बड़ा भीड़ जो है उसका 13 पद में लिखा है, एक बड़ा भीड़ जो है यीशु मसीह के पास आ गया. അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് കർത്താവോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച്. वहां पे परमेश्वर का राज्य के बारे में यीशु मसीह वहां पे दृष्टांत दे रहा. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു യൗവനക്കാരൻ വന്നിട്ട് വസ്തു വീതം വെക്കുന്ന കാര്യം, തന്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് വസ്തു വീതം വെക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് യേശുവിനോട്. और लेकिन एक युवक व्यक्ति जो है वहां पे आके यीशु मसीह से कह रहा है कि मेरे भाई के साथ पिता की संपत्ति जो है बांटने के लिए आपने मदद करना, अपने बिछवाई बनना.
നോക്കുക, വളരെ ഗൗരവമായ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനിടെ വസ്തു വീതം വെക്കുന്ന കാര്യം പറയാനാണ് ഈ സഹോദരൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. देखिए, बहुत आत्मिक बातों को यीशु मसीह जब सिखा रहा है, उस वक्त में एक भाई आ रहा है संपत्ति के बारे में बात करने के लिए. ഇന്നും അതുപോലത്തെ ആളുകളുണ്ട്. ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങൾ, ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ, നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ ആത്മജീവൻ അത് നഷ്ടമാകാതെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോൾ വെറും വസ്തു വീതം വെക്കുന്ന കാര്യമോ പണത്തിന്റെ കാര്യമോ ഒക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അത് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇന്നുമുണ്ട്. आज भी जो है इस प्रकार का लोगों को कलीसिया में पाया जा सकता है, जो जहां पे आत्मिक बातों का प्रचार होते हैं, जहां पे आत्मिक चर्चा जब होते हैं, लोग वहां पे भी आके धन के बारे में, संपत्ति के बारे में, उसके बारे में सोचने वाला, विचार करने वाला, बात करने वाला लोग आज भी कलीसिया में है. അപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറയാണ്, അതിന്റെ 14-ാം വാക്യത്തിൽ അവനോട് യേശു, മനുഷ്യ, എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായകർത്താവോ പങ്കിടുന്നവനോ ആക്കിയത് ആര് എന്ന് ചോദിച്ചു. और उसका 14 पद में यीशु मसीह उनसे पूछ रहा है कि हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया? ഈ വീതം വെക്കാനും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തീർക്കാനും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തിൽ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അതിന് ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിക്കരുത്. और इस दुनिया में जो है अलग अलग संपत्ति बांटने के लिए दुनिया में जो है अलग अलग सिस्टम है, उसके लिए जो है प्रभु का सहारा लेने की जरूरत नहीं है. അതിനുശേഷമാണ് കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത്. उसके बाद जो है यीशु मसीह एक नया दृष्टांत बताया. അതായത് ഒരു ധനവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, വലിയൊരു കൃഷിക്കാരനാണ്. വടക്കേന്ത്യയിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ദേശത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വലിയ ജന്മികൾ, ധാരാളം സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ താൻ കൃഷി ചെയ്തു. അവിടെ ആ പ്രാവശ്യം നന്നായി വിളഞ്ഞു, വലിയ ഒരു വിളവ് അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നത്. एक इन्होंने जो है एक बड़ा किसान था, जैसे आप लोगों को मालूम है उत्तर इंडिया में भूमियार लोग जो होते हैं, जिनके पास बहुत सारा जमीन रहता है, जन्मी जो है बोल सकता है, तो इसी प्रकार का एक व्यक्ति है जिन्होंने खेती में जो है कृषि किया और अच्छा उपज जो है उसको मिल गया. ഈ വലിയ കൃഷി ഉണ്ടായി, ധാരാളം ഗോതമ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ധാരാളം ഗോതമ്പ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നോട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. और जब उसका उपज ज्यादा मिल गया, ज्यादा जो है फसल उन्होंने काट लिया, वो अपने आप से कुछ बात जो है कह रहा. 7 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ഞാൻ 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 7 പ്രാവശ്യം പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. और इसमें देखिएगा तो 7 बार जो है उन्होंने कह रहा है मैं करके 7 बार कह रहा. അതായത് ഞാൻ അവനോട് തന്നെ പറയാണ്, എന്റെ കളപ്പുരകളെ പൊളിച്ചു പണിയും, എന്റെ വിളവും വസ്തുവകയും അതിൽ കൂട്ടിവെക്കും. എന്നോട് തന്നെ, നിനക്ക് ഏറിയ ആണ്ടുകൾ മതിയായ അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു, ആശ്വസിക്കുക, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയെല്ലാം അവനോട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. और 17 पद से देखिएगा तो अपना मन में विचार कर रहा है, अपने आप से बोल रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं है और मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियों को तोड़कर उसको बनाऊंगा और मैं जो है काफी कर रहूंगा, सुबह से रहूंगा. सब अपना जीवन के बारे में सोच रहा. ഇങ്ങനെ ചിന്താഗതികൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കൂടെ പല ചിന്തകൾ കടന്നു പോകാം, അത് മറ്റാരും അറിയണമെന്നില്ല. और इस प्रकार का सोच उसके मन से निकल रहा है. हमारा मन में भी इस प्रकार में कई ना कई सोच निकलते हैं, और कोई जानने का जरूरत नहीं है. നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ പാർക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യയോ മക്കളോ ആരും തന്നെ, നമ്മുടെ പിതാക്കളോ മാതാക്കളോ ഒന്നും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ ചിന്താധാരകൾ, ആ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ, ഇതൊന്നും അവരാരും അറിയണമെന്നില്ല. हम लोग एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हमारा माँ हो या बाप हो या पति या पत्नी, भाई, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हमारा मन में चलने वाला संघर्ष या विचार को जानना कोई जरूरी नहीं है. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട്, എന്റെ വ്യഥ, എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ഇവരാരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയാറുണ്ട്. कभी हम अपने आप से भी बात करते हैं और बोलते हैं, प्रभु मेरा हृदय में जो चलने वाला दुख जो है और कोई नहीं जान रहा है. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മനുഷ്യർക്ക് ജോലിയില്ല, വരുമാനമില്ല, വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല,
ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കിട്ടുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. और हम लोग जो है इस प्रकार की परिस्थिति में है, अभी लोगों को काम नहीं है, बाहर नहीं जा पा रहा है और पैसा कमाने के लिए कोई उपाय नहीं है. ഇത് ആരും അറിയുന്നുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കുണ്ട്. हो सकता है हम लोग सोचेंगे प्रभु मेरे घर का परिस्थिति या गरीबीपन कोई नहीं जान रहा है. എന്നാൽ നാം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ഓരോ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളും അവൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. लेकिन हम लोग समझना चाहिए हमारा मन का हर एक विचार को प्रभु दूर से पहचानने वाला है. നമ്മൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവര് 400 വർഷത്തോളം ഇസ്രായേലിൽ അടിമകളായിരുന്നു. हम लोग इस्राएली लोगों के बारे में जब अगर मनन करेंगे तो वे लोग 400 साल तक जो है मिस्र देश में गुलाम बन के कार्य किया. പൂർവ്വ പിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്താണ്, നിന്റെ സന്തതിയെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും, നീ കാണുന്ന സ്ഥലം ശാശ്വത അവകാശമായി തരും എന്നൊക്കെയും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരുന്നു. और अब्राहम पिता से जो है परमेश्वर ने वायदा किया था कि जिस जगह को तुम देख रहा है उस जगह तुम्हारे पीढ़ी के लिए मैंने जो है दे देंगे और पीढ़ी को मैंने बांट देंगे. പക്ഷെ അബ്രഹാം മരിച്ചുപോയി, ഇസാക്ക് മരിച്ചുപോയി, പൂർവ്വപിതാക്കളൊക്കെ മരിച്ചുപോയി. ഈ ജനം അടിമത്തത്തിലാണ്, വളരെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയാണ്. അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു, അവർക്ക് കൂലി ലഭിക്കുന്നില്ല. അടിമകൾക്ക് കൂലി ചോദിക്കുവാനുള്ള അവകാശമില്ല. സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് അവകാശമില്ല. എത്ര സമയം ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, ഇന്ന വേതനം കിട്ടണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അടിമത്തം എന്ന് പറയുന്നത്. और अब्राहम पिता जो है गुजर गया और उसका बेटा याकूब इसहाक भी गुजर गया, याकूब भी गुजर गया. अभी जो है इस्राएली लोग मिस्र देश में गुलामी में काम कर रहा है. और गुलामी में क्या होते हैं, आपका कौन सा समय तक काम करना है उसके लिए कोई सीमा नहीं है. आपको कितना वेतन मिलना है उसके बारे में आपको चर्चा नहीं कर सकता है. आपका जीवन में क्या क्या आपको मिल सकता है, हक क्या है, उसका जो है कोई भी अवस्था नहीं रहते हैं. उसको हम लोग गुलामी बोलते हैं. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അടിമ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. और हम लोग का जो है भारत में भी अलग अलग जगह में कोने कोने में जो है गुलामी अभी भी चल रहा. ഈ ജനം അവരെ ആര് രക്ഷിക്കുമെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആളില്ല, ഒരു നേതാവ്. മോശയെ ദൈവം നേരത്തെ കണ്ടു. ഇവരെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം മോശയെ നേരത്തെ കണ്ടു. മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, എന്റെ ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് ഞാൻ കണ്ടു, അവരുടെ ഞരക്കം അത് ഞാൻ അറിയുന്നു, അവരുടെ സങ്കടം ഞാൻ അറിയുന്നു, അവരുടെ നിലവിളി കേൾക്കുന്നു. നോക്കുക, ആരും അറിയുന്നില്ല, ആരും കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തോട് അതിന്റെ സങ്കടങ്ങളെയൊക്കെ അറിഞ്ഞ ദൈവം മോശയോട് പറയാണ്, എന്റെ ജനത്തിന്റെ സങ്കടം ഞാൻ അറിയുന്നു, അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ അറിയുന്നു, അവരുടെ നിലവിളി ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ്. और ये लोग जो है बहुत चिल्ला रहा है, इस्राएली लोग जो है रो रहा है और उन लोग सोच रहा है कि कोई जो है हमारा विलाप को नहीं देख रहा है. लेकिन मूसा को परमेश्वर ने पहले नियुक्त किया और मूसा से प्रभु कह रहा है, उन लोग सोचेगा कि उन लोग का जो है आंसू कोई नहीं देख रहा है, उन लोग का दर्द कोई नहीं समझ रहा है. लेकिन मैंने उन लोग का आंसू को देखा है, मैंने उन लोग को दर्द को समझा है. और मूसा से बोल रहा है, मैंने उन लोग का संकट और परेशानी को मैंने समझ लिया हूं, मैंने देख लिया. അപ്പൊ നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെയും നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾ പോലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അറിയുന്നതായ ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ രാവിലെ പ്രത്യാശ നൽകുന്നത്. അതോർത്ത് നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. हालेलुया. अगर हमारा जो है दुख और परेशानी कोई भी नहीं जान रहा है तो भी जानने वाला एक प्रभु हमारे लिए है. वो हमें सौभाग्य की बात है. उसको देख के आप लोग कृपया अपना हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद कीजिए. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. അതിനറിയുക തന്നെയല്ല, വിടുവിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. वो केवल प्रभु जानने का बात नहीं, प्रभु छुटकारा देने के लिए नीचे उतरते हैं, उतर आया है. വിടുവിക്കുക മാത്രമല്ല, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു വാഗ്ദത്ത നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. और केवल छुटकारा नहीं दे रहा है, मधु और जो है दूध बहने वाला एक देश में इन लोग को ले जाने के लिए प्रभु उतर के आया है. ഒരു 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ഒരു സുവിശേഷ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നത്.
और मैंने जो है 50 साल पहले मेरा पढ़ाई वगैरह खत्म होने के बाद में मैंने एक बार सुसमाचार का प्रचार मैंने सुन रहा था। സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ബൈ ചാൻസ് ഞാൻ ഒരു യോഗത്തിന് വെളിയിൽ ഇരുട്ടത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. और सुसमाचार जो है मीटिंग में जाना मेरे लिए उतना अच्छा बात नहीं है, लेकिन एक दिन मैंने बाहर में एक अंधेरा में रहते हुए एक कन्वेंशन जो चल रहा था वहां पे सुसमाचार का जो प्रचार मैंने सुन लिया. അന്നാണ് ഞാൻ കർത്താവിന് യേശുവിന് നമ്മളോട് അതേ പ്രത്യേക പരിഗണന ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്. उसी दिन जो है मुझे पता चला कि यीशु मसीह को हमारा जीवन के बारे में विशेष ख्याल है, मुझे समझ में आया. അന്ന് ഞാൻ കേട്ടത് രക്തസ്രാവക്കാരി സ്ത്രീ സൗഖ്യമാകുന്ന കാര്യമാണ്. അവളുടെ വീട്ടുകാർക്കോ അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ഒന്നും അവളോട് താല്പര്യമില്ല. കാരണം അവളുടെ ഈ രോഗനിമിത്തം ധാരാളം പണം അവളുടെ നഷ്ടമായിരുന്നു. തന്നെയല്ല അവള് തന്നെ അത് ക്ഷീണിച്ചു പോവുകയാണ്. വല്ലാത്ത ഒരു രോഗമാണ് രക്തസ്രാവം. അങ്ങനെ 12 വർഷക്കാലം ഇത് അനുഭവിച്ച് അവൾ ക്ഷീണിച്ച് മരിക്കാറായിരിക്കുകയാണ്. ആർക്കും അവളോട് താല്പര്യമില്ല, പുച്ഛമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലാണ് യേശു വഴി കടന്നു വരികയും യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവൾ ചെന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. യേശു അവളോട് പറഞ്ഞു, നീ സമാധാനത്തോടെ പോകാം. ഈ വചനം എന്നെ വളരെ അതേ ശക്തീകരിക്കുകയും ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അന്ന് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. ഈ 50 വർഷമായിട്ട് കർത്താവ് അതെ എന്നെ നടത്തുന്നു, കുടുംബമായി നടത്തുന്നു. ഈ ദൈവം നല്ലവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. आमेन आमेन. तो उस वक्त में मैंने जब सुसमाचार सुन रहा था तो वहां पे खून बहने वाला जो बीमार स्त्री के बारे में प्रचार हो रहा था, और वहां पे बताया कि 14 साल से उन्होंने इलाज करके थक गया. परिवार का जो है पूरा संपत्ति इलाज के लिए जो है भेज दिया, और परिवार में किसी को उसके बारे में ख्याल नहीं रखना है, उसको प्यार नहीं है, और वो अपना दर्द किसी के पास जाके नहीं बता पा रहा है. इस प्रकार एक औरत का जीवन को यीशु मसीह जब आके उसका जीवन को जो है चंगाई किया, और यीशु मसीह उनसे कह रहा है कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें ख्याल नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ख्याल रखना चाहता हूं. जब ये वचन मैंने सुना, मेरे जीवन में जो है परमेश्वर का आत्मा काम किया, और उसी रात में जो है मैंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया, और पिछले 50 साल से मैंने वही परमेश्वर मेरे जीवन के लिए अच्छा है और भला है. हालेलुया. ഞാൻ ആ മീറ്റിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് വരെയും ദൈവം സമാധാനത്തിൽ എന്നെ കാക്കുന്നു. और उस मीटिंग में जब अटेंड करने के वक्त में मेरे हृदय में शांति नहीं था, लेकिन उसी समय से लेकर अभी तक एक शांति में रहने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു. അത് ലോകം നൽകുന്ന പോലെയല്ല. ലോകത്തിന് അത് നൽകുവാനോ എടുത്തു കളയുവാനോ കഴിയുകയില്ല. और यीशु मसीह कहा है कि जो है मेरा शांति तुम्हें दे के जा रहा हूं, वो दुनिया जो है देने वाला शांति का जैसा नहीं है. दुनिया को इसको छीन नहीं सकता. നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടാതെ സകലവും സ്തോത്രത്തോടെ അറിയിച്ചാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും കാക്കും എന്നാണ് ദൈവവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. और प्रभु का वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि जब तुम्हारा सारा चिंताओं को प्रभु के ऊपर में डाल के धन्यवाद और स्तुति के साथ जो है अपना दर्द को प्रभु से बताएंगे, तो प्रभु का जो है शांति तुम्हारा मनों को और विचारों को जो है शासन करेंगे. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പലരും പലവിധ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളാൽ സമാധാനമില്ലാതെ സ്വസ്ഥതയില്ലാതെ ആയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. मुझे सुनने वाला भाई बहन, आप लोग हो सकता है आपका जीवन का परेशानी से या जीवन का कई तकलीफ के कारण अशांति से हो सकता है आज आप बैठा होगा. ചിലർ രോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം, മറ്റുള്ളവര് വസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം, ഇനിയൊന്ന് പാർപ്പിടത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങളെയും ബാധിച്ചിരിക്കാം. എന്നാൽ അതൊക്കെയും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സ്തോത്രത്തോടെ കർത്താവിനെ അറിയിച്ചാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിന്റെ സമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും കാക്കും. और हो सकता है आप लोग कपड़ा का बारे में सोच रहा होगा, या अपना घर मकान के बारे में आप विचार कर रहा होगा, या आपको खाने पीने का विषयों में विचार कर रहा होगा. कोई भी चिंता आज आप जो है सामना कर रहा हो, उसको जो है धन्यवाद के साथ प्रभु के पास आप चढ़ाइए, और प्रभु जो है अपना शांति से आपका हृदयों को आज सवेरे के समय में भर देंगे.
हालेलुया। തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പഠിക്കാൻ വളരെ പിന്നോക്കമായിരുന്നു. അവനെ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയയില്ല, അതുകൊണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലെറ്റർ ഈ എഡിസന്റെ കയ്യിൽ അധ്യാപകൻ തന്റെ മാതാവിന് ഒരു ദിവസം കൊടുത്തയച്ചു. और थॉमस अल्वा एडिसन करके जो है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, और वो पढ़ाई करने में बहुत पीछे था, और उसका टीचर जो है एक दिन, ये बच्चा जो है पढ़ने में लायक नहीं है, इसलिए इसको दूसरा स्कूल में उसका नाम लिखिए करके एक चिट्ठी थॉमस अल्वा एडिसन के हाथ में अपना माँ को पढ़ने के लिए भेज दिया। ഈ ലെറ്ററിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരുന്നതെന്ന് എഡിസൺ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു. അവന്റെ മാതാവ് ഇത് കാണിച്ചുമില്ല, എഡിസനോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഈ മാതാവ് ഇവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. और ये खत में क्या लिखा है एडिसन को नहीं मालूम था, उसका माँ भी जो है उससे नहीं कहा खत में क्या लिखा है, लेकिन एडिसन का माँ जो है उनके लिए प्रार्थना करना आरंभ किया। അടുത്ത വർഷം വേറൊരു കത്ത് ഈ അധ്യാപകൻ ഈ മാതാവിനെ കൊടുത്തയച്ചു. अगला साल में दूसरा एक चिट्ठी ये टीचर जो है माँ के लिए जो है भेज दिया। അതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് ഈ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കഴിവുള്ള അധ്യാപകർ ഇവിടെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ്. उस चिट्ठी में जो है इस प्रकार लिखा था कि ये जो बच्चा इतना तेज है, इसको पढ़ाने के लिए लायक कोई टीचर जो है हमारा स्कूल में नहीं है, इसलिए इसको दूसरा कोई अच्छा स्कूल में भेज दीजिए। हालेलुया। തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ ലോകത്തിലെ പ്രസിദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. और थॉमस अल्वा एडिसन जो है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एक वैज्ञानिक बन गया। സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂൾ അധികൃതർ തീരുമാനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ എഡിസൺ. और स्कूल का लोग जो है फैसला किया था ये बच्चा यहाँ पे पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए उसको यहाँ से हटाना चाहिए। എന്നാൽ ആ മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിമിത്തം അവന്റെ ബുദ്ധിയെ ദൈവം തുറക്കുകയും മഹാനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായി തീരുകയും ചെയ്തു. लेकिन वो माँ का जो है प्रार्थना के कारण परमेश्वर उसका बुद्धि को खोल दिया और एक महान वैज्ञानिक जो है थॉमस अल्वा एडिसन बन गया। നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ചിലർ പഠിക്കാൻ പുറകോട്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളതായ ആ കുട്ടികളിൽ വലിയ ജ്ഞാനം പകരുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് കഴിയും. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. आमीन। आपका हो सकता है आपका बच्चा पढ़ने में पीछे होगा या पढ़ना नहीं चाहता होगा, लेकिन आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर को उसका बुद्धि को खोल सकता हूं और परमेश्वर उसको एक अद्भुत चमत्कार उसका जीवन में कर सकता हूं। നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാർക്ക് കുറവാണ് എന്നുള്ള കാരണമേ ഉള്ളൂ ഇവനെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് വിടേണ്ടതായ ഒരവസ്ഥയിലില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും വലിയ ബുദ്ധി നൽകുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. आमीन। तो हो सकता है हमारा बच्चे का मार्क्स कम होगा, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में वो भी नहीं था, उसको पढ़ना भी नहीं चाहता है, वो लोग स्कूल में पढ़ाई करना भी नहीं चाहते हैं और बोला कि इसको हटा दीजिए, लेकिन उसी बच्चे को परमेश्वर ने बुद्धि दिया, तो हमारा जीवन में प्रभु कितना अधिक दे सकता है। അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഏത് കാര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജ്ഞാനമില്ലെങ്കിൽ യാക്കോബ് പറയുന്നത് ധാരാളമായി ജ്ഞാനം നൽകുന്ന, നിങ്ങളിൽ ഒരുവന് ജ്ഞാനമില്ല എങ്കിൽ ധാരാളമായി ജ്ഞാനം നൽകുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. और हम लोग को कोई भी विषयों के बारे में प्रभु के पास जाके प्रार्थना कर सकता है। याकूब ने बोल रहा है अगर आपके पास जो है ज्ञान का कमी है, ज्ञान जो है उदारता से देने वाला प्रभु के पास जाके प्रार्थना करना चाहिए। അതിന് ഒന്നാമത് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് എന്ന ഒരു വിശ്വാസം ആദ്യമേ ആവശ്യമാണ്. तो इसलिए सबसे पहले प्रार्थना सुनने वाला एक प्रभु है, उसके बारे में एक विचार चाहिए हमें। ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. हम लोग के अंदर में ये विचार होना चाहिए जब मैं प्रार्थना करेंगे तो प्रभु सुनेंगे। हालेलुया। ലേഖനം 11-1 വാക്യം, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കണം, അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നതെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലയോ? इब्रानियों का पत्री 11:6 में हम लोग पढ़ते हैं जो प्रभु के पास आते हैं उनको विश्वास करना चाहिए प्रभु है और उसको परिश्रम से खोजने वालों को प्रतिफल देते हैं।
ഞാൻ ഒരിക്കല് വാട്സാപ്പിൽ ഒരു വീഡിയോ കാണുകയുണ്ടായി. ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാത്തതിന് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ്, അതിന് നിലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാലുമടക്കി തലക്കിട്ട് ഒരു പിതാവ് അടിക്കുകയാണ്. और मैंने एक बार जो है कि वीडियो देखा था, एक बच्चा जो है पढ़ने में तकलीफ कर रहा था और उसका पिताजी जो है उन्होंने नीचे बैठा है, पिताजी जो है पैर से उसको लात मार रहा। പല പ്രാവശ്യം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവന്റെ മാതാവ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. कई बार जो है बच्चे को उन्होंने पीड़ा दे रहा है, माँ जो है देखते रह रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന കാര്യമാണ്. ये भारत में हुआ एक संभव के बारे में मैंने बोला। നോക്കുക, ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. देखिए, परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण जो है हुआ अलग अलग अवस्था है, ये सब जो है मैंने बोला। എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ്. പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായുള്ളവയെ സകലയോടും നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത്. लेकिन हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है, और इसलिए भजन संगीता में हम लोग पढ़ते हैं, प्रार्थना सुनने वाला प्रभु हर एक लोग जो है तेरे पास आता है। ഏതാണ്ട് 15 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ജനം, യഹൂദന്മാരെ കൂടാതെ ഇസ്രായേലിനെ കൂടാതെ സമ്മിശ്ര ജാതി 15 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും ചെയ്ത് മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് കനാൻ നാട്ടിൽ എത്തിച്ചു. और आपको समझना चाहिए 15 लाख से ऊपर लोगों को यीशु मसीह परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य और चमत्कार करके जो है मिस्र देश से निकाल के कनान देश में लेके आया। അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയും. നാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം, അവന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലണം. तो इसलिए आज भी परमेश्वर को वही चमत्कार और चिन्ह कर सकता है। भरोसा रखते हुए प्रभु के पास जाइए, प्रभु हमारे लिए कार्य करेंगे। ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുക, അവൻ നമ്മോട് അടുത്ത് വരും. और जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, प्रभु भी हमारा निकट आएंगे। ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യൻ അവന്റെ വലിയ സമ്പത്ത്, അവന്റെ ഈ ധനം, അല്ലെങ്കിൽ അവനുണ്ടായിരിക്കുന്ന വലിയ വിളവ്, അതെന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് താൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. तो यहाँ पे हम लोग लूका सुसमाचार में जो पढ़ा है, वो व्यक्ति सोच रहा है जो फसल मुझे ज्यादा मिला है उसको क्या करना है, कैसे उसको रखूं। ഇവിടെ ഉള്ള കളപ്പുരയൊന്നും പോരെ, അത് പൊളിച്ചു പണിയും. और यहाँ पे जो है जहां जितना जो है बकरियां है, वो बकरी जो है काफी नहीं है, उसको तोड़ के फिर से बनाना पड़ेगा। ഏറിയ ആണ്ടുകൾക്ക് മതിയായ അനവധി വസ്തുവക സ്വരൂപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറിയ ആണ്ടുകൾ, അതാണ് ഏറിയ ആണ്ടുകൾ. और उन्होंने सोच रहा है कई साल तक जो है कि बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति जो है मैंने रखेंगे, यही सोच रहा। അതുകൊണ്ട് തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക, ആശ്വസിക്കുക. इसलिए उन्होंने बोल रहा है चाइन कर, खा पी, सुख से रह। ഗ്രീക്കുകാരുടെ ഇടയില് ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടായിരുന്നു, എപ്പിക്യൂരിയൻ സിദ്ധാന്തം എന്നാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ മാത്രമേ ചിന്തയുള്ളൂ, ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചിന്തയാണ് ഇത്, തിന്നുക, കുടിക്കുക, ആനന്ദിക്കുക. यूनानी लोगों के बीच में एपिक्यूरियन करके एक झुंड है, समुदाय है, उन लोगों को जो है एक सोच है कि हमारा जीवन सिर्फ इस दुनिया में सीमित है, इसलिए उन्हीं लोगों का सोच है खाओ पियो और सुख से रहो। നാളെ ചാകുമല്ലോ, അതാണ് അന്ത്യം, നാളെ ചാകുമല്ലോ. वो लोग आखिर में बोलते हैं कि कल तो हम लोग गुजर जाएंगे, इसलिए जितना समय मिलता है उसमें खाना पीना करना है और सुख से रहना। ഇന്ന് അതുപോലെ അനേക ആളുകളുണ്ട്, ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ഈ ലോകത്തിൽ തിന്നുക, കുടിക്കുക, ചാകും, അതുവരെയുള്ള കാര്യം അവർക്കുള്ളൂ. और आज भी दुनिया में बहुत सारा लोग ऐसा है, वो लोग खाते हैं, पीते हैं और मृत्यु के बारे में तक ही वो लोग सोचते हैं। എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കണം. യെശയ്യാ പ്രവചനം 42 അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. പ്ലീസ് റീഡ് ഇൻ ഹിന്ദി. यस यस और हम लोग जो है समझना चाहिए परमेश्वर को और कुछ काम भी करना चाहिए। यशायाह नबी का किताब उसका 42 अध्याय और उसका 5 पद जो है मैंने पढ़ेंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर
उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वो यूं कहते हैं। അപ്പം ഈ ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആകാശത്തിലെ ഉള്ള വിവിധ സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ദൈവം തരുന്നു, നമുക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നു. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഗോതമ്പ്, അതുപോലെ നെല്ല്, യവം, മാവ്, തേങ്ങ, ഇതെല്ലാം പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഇതിനെയൊക്കെയും ദൈവമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അതത് തരം വിത്തുകളുള്ള സസ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ് ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്താണ്? ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് വിരിക്കുകയും ഭൂമിയെ അതിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ പരത്തുകയും അതിലെ ജനത്തിന് ശ്വാസത്തെയും അതിൽ നടക്കുന്നവർക്ക് പ്രാണനെയും കൊടുക്കുന്ന ദൈവം, ആ ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു. ആ ദൈവം, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല്, ഒരു മനുഷ്യന് 100 ലിറ്റർ, ഞാൻ ഇച്ചിരി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം കേട്ടോ, 100 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരാൾക്ക് വേണം. 4 പേരുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ 400 ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം. ഇത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ മുടക്കണം? ഒരു ഓക്സിജൻ ജാറിന് $50 വില. അത് 1 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. 24 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കണ എത്ര രൂപ വേണം? അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ദൈവം, അതുപോലെ നമ്മള് വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തുകൾ, വാങ്ങിക്കുന്ന 1 കിലോ അരി അല്ലെ 1 കിലോ ഗോതമ്പ്, അതിന്റെ വില നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അതില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് വളരുവാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യങ്ങൾ, മഞ്ഞും മഴയും ഒന്നും ദൈവം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഓക്കെ. तो यहाँ पे जो है, जो कह रहा है 5वां पद में, इस पृथ्वी को फैलाने वाला तो प्रभु है, हमें श्वास देने वाला तो प्रभु है, हमें चलने वाला तो प्रभु है। देखिए, श्वास देने के लिए हमें ऑक्सीजन का जरूरत है। अगर पानी हम लोग को नहीं मिल रहा है, हम लोग पानी खरीदने के लिए जाएंगे तो कितना जो है पैसा एक पानी के लिए खर्च करना पड़ता है। और हम लोग को इस दुनिया में जितना जो है गेहूं मिलते हैं, चावल मिलता है, नारियल मिलता है, इस प्रकार का अलग अलग जो है चीजें जो मिलता है, वो सब जो है प्रभु का सृष्टि है और प्रभु के द्वारा हमारा जीवन में मिलते हैं। और मैं कहने का तात्पर्य यही है, अगर प्रभु ये सब नहीं देंगे, हो सकता है बीज के साथ अलग अलग अन्य जो है, अगर प्रभु नहीं देते हैं, हमारा जीवन में ये मिलेगा कहां से? हालेलुया। അതുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചൊക്കെ കിടക്കുമ്പോ ദൈവം ഇടപെടുകയാണ്. മൂട, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ പ്രാണനെ ചോദിച്ചാൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചത് ആർക്കാകും? और इसलिए उसका 20 पद में हम लोग पढ़ते हैं, इन्होंने सोच रहा है खाओ पियो और चैन से रहो। तो प्रभु उनसे पूछ रहा है रात में, हे मूर्ख, इस रात तेरी प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ഞങ്ങളുടെ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വീട് അറക്കൽ ജോയി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ആയിരുന്നു. അടുത്ത കാലത്താണ് അത് പണിത്. 45,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ വലിപ്പം. കോടികളുടെ ചെലവിട്ട് വീടാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവനെ ഒടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിൽ പാർക്കുവാനായിട്ട് തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. और हमारा केरल में जो है एक बड़ा सा एक घर है, एक अरक्कल जोई करके एक बड़ा बिजनेसमैन जो है बनाया हुआ एक घर है। 45,000 स्क्वायर फीट जो है उसका चौड़ाई है, उसका जो है चौड़ाई है। लेकिन फिलहाल हाल ही में उन्होंने आत्महत्या करना पड़ा, उन्होंने इस दुनिया से गुजर गया। लेकिन उस घर में जो है, घर बहुत बड़ा है लेकिन उसमें रहने का एक सुविधा उसको नहीं मिला। അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ജീവൻ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. इसलिए हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो हमारा जीवन जो है प्रभु का हाथ में है, और प्रभु जब तक जो है अनुमति करेगा तभी तक ही हमें जी सकता। ദൈവമക്കളായ നാം ദൈവാഗ്രഹികൾ അല്ലാത്തവരായിരിക്കണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. और परमेश्वर के जन जो है धन का लोभ नहीं होना चाहिए, प्रभु चाहते हैं। ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും മതിയെന്ന് വിചാരിക്കണം. അത് മതിയെന്ന് നാം അതിൽ സംതൃപ്തിയാകണം. और हमें खाने के लिए है, पहनने के लिए है, तो हम उसी में संतुष्ट रहने के लिए हमें सीखना है। 1 തിമോഥെയോസ് 6 അധ്യായം 7 മുതൽ
10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. പ്ലീസ് റീഡ്. പഹല തിമോത്തിയോസ് 6 അധ്യായ 6 മുതൽ 7 വരെ അല്ലെ? 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യം. ओके. पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 6वां पद से मैंने पढ़ेंगे. पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकता है. यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इसी पर संतोष करना चाहिए. पर जो धनिक होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकार लालसाओं में फंसते हैं, और जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है. क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भड़ककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है. ഉണ്മാനും ഉടുപ്പാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയെന്ന് വിചാരിക്കണം. वहां पे पौलुस बोल रहा है कि अगर खाने के लिए है, पहनने के लिए है, तो उसी में संतुष्टि हो जाओ, संतोष रहना. കൂടുതൽ ദൈവം തരും. മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യം നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരും, ധാരാളമായി തരും. പക്ഷെ അതിന്റെ പുറകെ പോകരുത്. അതിന് നാം ദൈവത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോവുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരിക എന്നാണ് അത് ദൈവവചനം പറയുന്നത്. और परमेश्वर का राज्य और धर्म की खोज करो तो सारा वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा. ये सब आपका पीछे आने वाला चीज है. हम उसके लिए उसका जो है पीछे जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जरूरत है वो सारा जो है चीज प्रभु दे देगा हमारा जीवन. അതുകൊണ്ട് ഈ ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നടക്കണം. ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും കാരണമായി തീരും. ഇത് കാണിച്ചിട്ട് ചിലർ വിശ്വാസം വിട്ട് ഉഴന്ന് ബഹുദുഃഖം അതിൻ്റെതായി തീരും. और यहाँ पे लिखा है रुपया का लोग सब प्रकार के बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भड़क कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया. യൂദ ദ്രവ്യാഗ്രഹിയായിരുന്നുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തിട്ട് പോകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അവന് ഗുണമുണ്ടായില്ല. അവൻ പോയി കെട്ടിയാന്നിയാകേണ്ടതായി വന്നു. यूदा जो है एक रुपया का लोभी था, इसलिए यीशु मसीह को उन्होंने दिखा दिया, उसी से उनको कोई फायदा नहीं मिला, आके जो है आत्महत्या करना पड़ा. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ച് ഈ ചിന്ത ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. एक और पद पढ़ के मैं समाप्त करना चाहता हूं. യേശു ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്: ദൈവ വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെയാകുന്നു. और लूका सुसमाचार 12:21 में कहते हैं, ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है. വെളിപ്പാട് ദിവസം 3-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു: ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യവാനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്നറിയാതിരിക്കയാൽ നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിൽ ഊതിക്കഴിച്ചതിനും നിന്റെ നഗ്നതയുടെ ലജ്ജ ഒളിവാകാതെ വണ്ണം ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയെടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിൽ എഴുതുവാൻ ലേപവും എന്നോട് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു. प्रकाशित वाक्य 3:17 में कहते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागे और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है. इसलिए मैं तुझे संपत्ति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन को लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം, ഇല്ലായിരിക്കാം. ദൈവ വിഷയമായി നാം സമ്പന്നരാണോ എന്നാണ് ഇന്ന് പകൽ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. तो इसलिए हो सकता है हम लोग को इस दुनिया में संपत्ति होगा या नहीं भी होगा, ये चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी है कि नहीं. आमीन. ഇന്നേ പ്രഭാതത്തിൽ ആത്മീയ വിഷയത്തിൽ സമ്പന്നരാകുവാൻ, ദൈവ വിഷയത്തിൽ സമ്പന്നരാകുവാൻ ദൈവവചനം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരം നിന്ന സഭയ്ക്ക് പ്രിയ പാസ്റ്റർ ജീന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു.
आमीन। तो इसलिए आज सवेरे के समय में ये ध्यान कीजिए कि परमेश्वर यीशु मसीह का जो, या परमेश्वर की दृष्टि में हम धनी बनने के लिए हम प्रयास करना, दुनिया में हम धनी बने या ना बने, उससे ज्यादा प्रभु की दृष्टि में हम आत्मिक विषयों में धनी बनाने के लिए हम प्रयास करना, और इस वचन के द्वारा